नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 11th साइंसनी अंदर आपणे वनस्पति में श्वसन एना विषे जोयुं हतुं। थोड़ुं वनस्पति में श्वसन एनी अंदर आपणे आगळ वधी तो आपणे छेल्ले चर्चा करी हती ग्लाइकोलिसिस अथवा तो ईएमपी पथ। जो कोईपण प्रकारનું श्वसन होय, जारक अने अजारक श्वसन, एनी शरूआत क्यांथी थाय तो कि ग्लाइकोलिसिस थी थाय। एटले ने ग्लाइकोलिसिस ने जारक अने अजारकना सामान्य तबक्का तरीके पण ओळखवामां आवे छे। जारक अने अजारकनो सामान्य तबक्को आपणे नाम छेल्ले जोई गया था, अत्यारे बीजी वखत रिपीट करी छे। जारक अने अजारक बेयमां आवतो तबक्को कयो तो कि ग्लाइकोलिसिस तरीके ओळखवामां आवे छे। पछी आ प्रक्रियामां शुं थाय तो कि ग्लूकोजमांथी शेनुं निर्माण थाय? पायरुविक एसिड। अहींया सुधीनी श्वसननी प्रक्रिया। ग्लूकोजमांथी शुं बने? पायरुविक एसिड बने। अहींया सुधीनी श्वसननी प्रक्रिया एने ग्लाइकोलिसिस तरीके ओळखवामां आवे छे। पछी आखी प्रक्रिया क्यां थाय तो कि एक कोषना आधारकमां, कोषना आधारकमां थती श्वसन प्रक्रिया। जो जारक श्वसन है एमां ग्लाइकोलिसिस तो आवे, पण ग्लाइकोलिसिस पछी शुं आवे एमां तो कि ग्लाइकोलिसिस पछी छे जारक श्वसननी अंदर ग्लाइकोलिसिस पछी क्रेब्स चक्र अने ऑक्सिडेटिव फॉस्फोरीकरण आवे। ई बई प्रक्रिया क्यां थाय? कणाभ सूत्रमां। पण आ ग्लाइकोलिसिस वाळो भाग क्यां थाय? अंगिका सिवायनो जे भाग होय कोषनो, एने शुं कहेवाय? आधारक। एनी अंदर थती प्रक्रिया छे। हवे ग्लाइकोलिसिसनी अंदर आपणे अगाऊ जोई गया कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषणनी अंदर शेनुं निर्माण थाय? खोराक। खोराकनी अंदर खास करीने डायसेकेराइड छे, सुक्रोज। ई सुक्रोजनुं पाचन थाय એટલે એમાંથી આપણને મળે ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ। आमां उत्सेचक आवे सुक्रेज। सुक्रोजनुं पाचन करवा माटे जवाबदार उत्सेचक कयो छे? सुक्रेज। आ जारक श्वसननी अंदर अजारक श्वसनमां सौथी वधु केनो उपयोग थाय? ग्लूकोजनो। એટલે આપણે પ્રક્રિયાની શરૂઆત ક્યાંથી કરશું? ગ્લુકોઝ। ગ્લુકોઝનું ફોસ્ફોરીકરણ થાય એટલે કે ગ્લુકોઝમાં ફોસ્ફરસ ઉમેરાય એટલે એમાંથી શું બનશે તો કે ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ બને છે અને એટીપી એમાં વપરાય। एटीपी केमां फेरवाय तो कि एटीपी छे ई एडीपी में फेरवाय अने जवाबदार उत्सेचक कयो? हेक्सोकाइनेज उत्सेचक जवाबदार छे। ग्लूकोजनुं फॉस्फोरीकरण એટલે કે ફોસ્ફરસ ઉમેરવા માટે ફોસ્ફરસ કેમાંથી આવશે? એટીપી માંથી। એટલે એટીપી માંથી એક ફોસ્ફરસ ઘટ્યો એટલે શું બને? એડીપી। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एमांथी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट એટલે બે ફોસ્ફરસ રહીએ। એક ત્રીજો કેમાં આવી ગયો? ગ્લુકોઝ આયરે। કયા નંબરના કાર્બન આયરે જોડાણો? 6 નંબર આયરે। જવાબદાર उत्सेचक કયો? हेक्सोकाइनेज। પછી ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ છે એના સમઘટકમાં ફેરવાય ફ્રુક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટ। સમઘટક તમને ખબર છે કે એમાં અણુસૂત્ર સરખું હોય, બંધારણીય સૂત્ર जुदा जुदा होय। आमां कार्बन में कोई फेरफार नथी थतो, खाली गोठवणी में ज फेरफार थाय एटले ग्लूकोज 6 फॉस्फेटनुं रूपांतर शेमां थयुं? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। हवे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेटनुं पाछुं फॉस्फोरीकरण थाय छे એટલે એમાંથી
ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટ બને છે। એટલે કે એમાં એક ફોસ્ફરસ પાછો ઉમેરાય છે। એટલે ફોસ્ફરસ કેમાંથી આવશે? એટીપીમાંથી। એટીપી કેમાં ફેરવાનો? એડીપીમાં। જો આમાં એક જ ફોસ્ફરસ હતો, કેટલામાં કાર્બન હારે? 6 નંબર હારે। અહીંયા બે ફોસ્ફરસ છે, 1 નંબરના કાર્બન હારે અને 6 નંબરના કાર્બન સાથે જોડાય છે। એટલે ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટ અથવા ડાયફોસ્ફેટ કહેવાય। એટલે કાર્બન બધામાં કેટલા કેટલા છે? 6 છે। હવે અહીંયા સુધી શું થયું? સંશ્લેષણ થયું। હવે ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટનું વિઘટન થાય છે, એટલે 2 ટ્રાયોઝ ફોસ્ફેટ બને છે। આ હેક્ઝોઝ કહેવાય। 6 કાર્બન છે એટલે હેક્ઝોઝ, અને 3 કાર્બન હોય એટલે ટ્રાયોઝ। 6 કાર્બનમાંથી 3 કાર્બનવાળા 2 અણુ બને છે, DHAP અને PGAL। કયા કયા? તો કે એક DHAP અને બીજું PGAL। DHAPનું પૂરું નામ છે ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન ફોસ્ફેટ। ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન ફોસ્ફેટ અને બીજું છે PGAL ફોસ્ફો ગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ। આ બે શર્કરા એકમેકમાં પરિવર્તિત થાય છે। DHAP કેમાં ફેરવાય? PGLમાં। PGL કેમાં ફેરવાય? DHAPમાં। હવે PGL બન્યું ફોસ્ફોગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ, એમાંથી એનું ફોસ્ફોરીકરણ થાય છે, એટલે આધારક આધારિત ટૂંકમાં ફોસ્ફરસ છે એની અંદર ઉમેરાય છે। જો DHAP ડાયહાઇડ્રોક્સી એસિટોન ફોસ્ફેટ અને PGL એટલે ફોસ્ફોગ્લિસરાલ્ડિહાઇડ, આ એકમેકમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે। બેમાં કાર્બન કેટલા છે? 3 અને 1 ફોસ્ફરસ છે। એ જ રીતે આમાં પણ 3 કાર્બન છે અને 1 ફોસ્ફરસ। હવે મોટાભાગે DHAP PGLમાં ફેરવાય, એટલે PGLના કેટલા અણુ થયા? 2 અણુ। આ DHAP આમાં ફેરવાઈ જાય તો આવા PGL વાળી 3 કાર્બનવાળી કેટલી શર્કરા થઈ? 2। PGLનું ફોસ્ફોરીકરણ થાય છે, પણ એટીપીમાંથી નહીં, આધારકમાં ફોસ્ફરસ છે એ રીતે ઉમેરાય છે। કેટલા ફોસ્ફરસ ઉમેરાય? 2 NaDH2માં, બરાબર। એમાંથી 1,3-BPGA 1,3-BPGA એટલે કે 1,3-બાયફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ। હવે અત્યાર સુધી શું થયું હતું કે અહીંયા સુધી ફોસ્ફરસ ઉમેરાણ, એટલે આટલો ભાગ જે છે એને ફોસ્ફોરીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે। અહીંયા સુધીની પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવામાં આવે? ફોસ્ફોરીકરણ। હવે ફોસ્ફરસ છૂટો પડશે, આમાંથી શું બનશે? 3PGA બનશે, એટલે કે 3-ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ। હવે આમાં શું થશે તો કે આમાંથી ફોસ્ફરસ છે અહીંયા એક બીજી વસ્તુ બને છે, NAD છે એ NaDH2માં ફેરવાય છે। જો આ ભાગની અંદર જોઈને તો 2 ફોસ્ફરસ જે છે એ NADનું રૂપાંતર કેમાં થાય? તો કે 2 NAD એ 2 NaDH2માં ફેરવાય છે, એટલે 2 NaDH2 બન્યા। ક્યાં? PGLમાંથી 1,3-BPGA બને એની અંદર, બરાબર। એટલે ડિહાઇડ્રોજિનેશન થાય, આમાંથી હાઇડ્રોજન છૂટા પડે। એ હાઇડ્રોજન કેની હારે જોડાય? NAD હારે। NAD હારે જોડાય એટલે એ શેમાં ફેરવાય? NaDH2માં। હવે 1,3-BPGA માંથી 3PGA, એમાંથી 2PGA બને, એટલે એમાં કાંઈ ઉમેરાતું નથી, એટલે કે 2-ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ।
13BPGA એમાંથી 2PGA બને છે। પછી એમાંથી ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવિક એસિડ છે એ બને છે। શું બને? ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવિક એસિડ। જો અહીંયા 2 ફોસ્ફરસ છે એ 13BPGA એમાંથી 3PGA બન્યો ને, એટલે આમાં એક ફોસ્ફરસ છૂટો પડ્યો। તો આ કેટલા અણુ છે? બધાય 2 અણુ છે। આપણે આને 2 વડે ગુણ્યા ને, આને 2 વડે ગુણ નાખો, બધાને 2 વડે, છેક સુધી પ્રક્રિયાને 2 વડે, કારણ કે આ DHAP આમાં ફેરવાય એટલે PGLના 2 અણુ, તો આ બધા કેટલા અણુ બને? 2। હવે અહીંયા એક ફોસ્ફરસ છૂટો પડે, 2 અણુમાંથી કેટલા ફોસ્ફરસ છૂટા પડે? 2। તો એ 2 ADP ને 2 ATP માં ફેરવે છે। અહીંયા 2 ADP કેમાં ફેરવાય? 2 ATP। એટલે અહીંયા 2 ATP બન્યા। અગાઉ 2 વપરાણા હતા, જો એક અહીંયા વપરાણો હતો અને એક અહીંયા વપરાણો હતો, અહીંયા 2 બન્યા। હવે ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવિક એસિડ બને છે એ દરમિયાન પાણીનો અણુ છે એ છૂટો પડે છે। અહીંયા શું થશે? તો કે આ ભાગની અંદર પાણીનો અણુ છે એ છૂટો પડે છે, H2O, બરાબર। હવે ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવિક એસિડમાંથી શું બનશે? તો કે પાયરુવિક એસિડ બને છે। પાયરુવિક એસિડમાં અહીંયા કેટલા અણુ બનશે? 2, અને આમાંથી ફોસ્ફરસ છૂટો પડશે એટલે 2 ADP કેમાં ફેરવાય છે? 2 ATPમાં। અને અહીંયા કાર્બન બધામાં કેટલા કેટલા હશે? 3, અહીં 3 કાર્બન, આમાં 3 કાર્બન, આમાં 3 કાર્બન, અહીંયા 3 અને અહીંયા 3 કાર્બન। આપણે જો પાયરુવિક એસિડ બને ને એટલે અહીંયા ગ્લાયકોલિસિસ છે એ પૂરું થાય, ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડનું નિર્માણ થાય એટલે ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા પૂરી થાય છે। બીજી વખત ધ્યાન આપો, ગ્લાયકોલિસિસ છે એ જારક અને અજારક બેયમાં આવે। શ્વસનની શરૂઆત ગ્લાયકોલિસિસથી થાય, પછી ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડનું નિર્માણ થાય અહીંયા સુધીની પ્રક્રિયા કહેવાય। કોષના આધારકમાં થતી શ્વસનની પ્રક્રિયા પણ કહી શકાય। અને શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ગ્લુકોઝથી। એ કેમાંથી બને? સુક્રોઝમાંથી। સુક્રોઝ જે છે એમાંથી ગ્લુકોઝ ને ફ્રુક્ટોઝ, અને ગ્લુકોઝ કેમાં દાખલ થાય? ગ્લાયકોલિસિસમાં। સૌથી પહેલાં એનું ફોસ્ફોરીકરણ થાય। ફોસ્ફરસ કેમાંથી આવે? ATPમાંથી। ATP કેમાં ફેરવાય? ADPમાં। એ પ્રક્રિયામાં જવાબદાર ઉત્સેચક કયો? હેક્ઝોકાઇનેઝ। અને ગ્લુકોઝ કેમાં ફેરવાશે? ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટમાં, કારણ કે એક ફોસ્ફરસ 6 નંબરના કાર્બન સાથે જોડાય છે। ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ એના સમઘટક એવા ફ્રુક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટમાં ફેરવાશે। ફ્રુક્ટોઝ 6 ફોસ્ફેટનું પાછું ફોસ્ફોરીકરણ થાય એટલે ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટ। ATP કેમાં ફેરવાશે? ADPમાં। અને ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટનું વિખંડન થાય એટલે 2 ટ્રાયોઝ ફોસ્ફેટ બને છે, DHAP અને PGAL, જે એકમેકમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે। મોટાભાગે DHAP કેમાં ફેરવાય? PGLમાં। એટલે PGLના કેટલા અણુ મળ્યા? 2। હવે PGLમાં પાછો ફોસ્ફરસ ઉમેરાય છે એટલે 2 ફોસ્ફરસ, એક પહેલા નંબરના અને એક 3 નંબરના કાર્બન હારે, એને 13BPGA કહેવામાં આવે। અને એ દરમિયાન હાઇડ્રોજન છૂટા પડે છે એટલે એ NADના 2 અણુને કેમાં ફેરવે? 2 NADH2માં, કારણ કે અહીંથી હવે પ્રક્રિયા આખી 2 અણુ બધા બને છે, કારણ કે DHAP આમાં ફેરવાઈ ગયો એટલે PGLના કેટલા અણુ? 2, એટલે 2 વડે ગુણશું આગળ આપણે। અને બધામાં કાર્બન કેટલા આવશે? છેક સુધી 3, કારણ કે અહીંયા 6 કાર્બન હતા એમાંથી 3 વાળા 2 બન્યા, અને એ 2 PGLમાં ફેરવાનો તો 3 કાર્બનવાળા કેટલા અણુ થયા? 2। હવે 13BPGAમાંથી હવે ફોસ્ફરસ છૂટો પડે છે એટલે એ ફોસ્ફરસ કેની હારે જોડાય? ADP હારે। એટલે ADP કેમાં ફેરવાય? ATPમાં। તો 2 અણુ છે તો 2 ફોસ્ફરસ હતા તો 2 ADP કેમાં ફેરવાના? 2 ATPમાં। અને ફોસ્ફોગ્લિસરિક એસિડ બન્યો। હવે 3PGAમાંથી પછી 2PGA બને, બીજા કાર્બન હારે ફોસ્ફરસ જોડાણ, અને પછી એમાંથી પાણીનો અણુ છૂટો પડે એટલે ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવિક એસિડ મળે। અને ફોસ્ફોઇનોલ પાયરુવિક એસિડમાંથી પાછો ફોસ્ફરસ છૂટો પડે, 2 અણુમાંથી 2 ફોસ્ફરસ એટલે 2 ADP કેમાં ફેરવાના? 2 ATPમાં। એટલે એ પાયરુવિક એસિડનું નિર્માણ થયું। તો અહીંયા ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયાની અંદર પ્રક્રિયક અને નિપજ આપણે જોવી હોય
જો આમાં ચાર્ટ છે એ મહત્ત્વનો છે. અહીંયા સુધીની પ્રક્રિયાને આપણે ફોસ્ફોરીકરણ કીધા. અહીંથી ફોસ્ફરસ છૂટો પડેલા અને વિફોસ્ફોરીકરણ કહેવાય. વિફોસ્ફોરીકરણ, ફોસ્ફોરીકરણ અને વિફોસ્ફોરીકરણ એ તરીકે ઓળખવામાં આવે. અને પ્રક્રિયક નિપજમાં આપણે જોઈએ તો અહીંયા ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડ બને. કેટલા અણુ બને? 2 અણુ. આમાં 6 કાર્બન હતા, પાયરુવિકમાં કેટલા? 3 કાર્બનવાળા. પછી 2 NAD હતા, એ કેમાં ફેરવાના? 2 NADH2માં. અને પ્રક્રિયામાં 2 ATP વપરાણા અને નિપજમાં 4 ATP બન્યા. જો અહીંયા વપરાણા કેટલા? 2, બન્યા કેટલા? 4. 2 NAD હતા, એ કેમાં ફેરવાના? 2 NADH2માં. ગ્લુકોઝનો 1 અણુ હતો, એમાંથી પાયરુવિક એસિડના કેટલા અણુ? 2. આ છે એ ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયક અને નિપજ. જો આમાં બધા નામ આપણે આપ્યા, એમાં સમજૂતી આવી જાય. ખાસ તો આ ચાર્ટ અને પ્રક્રિયક નિપજ એટલું વધારે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી નાખો એટલે ઓટોમેટિક થિયરી આવડી જાય. તો અહીંયા ગ્લાયકોલિસિસ છે એ આપણે પૂરું થાય છે. હાલો પછી આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર જોશું.